بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ. انشاءاللہ سورۃ المائدہ میں ہم آیت نمبر 27 to 31 یہاں تک جو ہے ہم قصہ حابیل اور قابیل دیکھیں گے. انشاءاللہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ اس میں بیان کیا گیا ہے. انشاءاللہ دیکھتے ہیں کیا ہے اس میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھ کر سنائیے ان پر واقعہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا، اور وہ سچا واقعہ. جب دونوں نے پیش کی قربانی تو قبول کر لی ان دونوں میں سے ایک کی، اور نہیں قبول کی گئی دوسرے کی. دوسرے نے کہا ضرور میں قتل کر دوں گا تجھے. کہا پہلے نے در حقیقت قبول کرتا ہے اللہ جو قربانی وہ تقوی والوں سے. آیت نمبر 28. لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِيَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ انی اخاف اللہ رب العالمین. اگر بڑھایا تو نے میری طرف تیرا ہاتھ کہ تو قتل کر دے مجھے، نہیں میں بڑھانے والا میرا ہاتھ تیری طرف کہ میں قتل کر دوں تجھے. بے شک میں ڈرتا ہوں تمام جہانوں کے رب اللہ سے. آیت نمبر 29. انی اريد ان تبوء باسمی و اسمک فتکون من اصحاب النار وذلک جزاء الظالمین. بے شک میں چاہوں گا کہ تو حقدار ہو جائے میرے گناہوں کا بھی اور تیرے گناہ کا بھی، اور اس صورت میں تو ہو جائے گا جہنم کے آگ والوں میں سے، اور یہی سزا ہوتی ہے ظالموں کی. آیت نمبر 30. فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ. پھر اکسایا اسے اس کے نفس نے قتل کرنے پر اپنے بھائی کو، پھر قتل کر دیا اس نے اس کا، پھر فوراً ہوا وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے. آیت نمبر 31. فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِيهِ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ. پھر بھیجا اللہ نے کوے کو، وہ کریدنے لگا زمین کو تاکہ وہ بتائے اسے کہ کس طرح وہ چھپائے لاش اپنے بھائی کی. اس نے کہا ہائے افسوس مجھ پر، کیا میں اتنا بھی گیا گزرا کہ میں ہوتا اس کوے کی طرح.
اور میں چھپاتا لاش اپنے بھائی کی۔ پھر ہو گیا وہ نادم ہونے والوں میں سے، یعنی شرمندہ ہونے والوں میں سے۔ ٹھیک ہے، اوکے۔ سورۃ المائدہ انشاءاللہ 27 سے دیکھتے ہیں، آیت نمبر 27۔ یہاں سے دیکھیے کہ یہاں سے کچھ اگلی آیتیں ہیں، اس میں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ذکر کر رہے ہیں، آیت نمبر 27 سے۔ اور یہاں پر دیکھیے کہ اس قصے کا بیان کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ شیطان جو ہے وہ حسد ڈالتا ہے انسانوں کے درمیان میں، اور حسد اتنی بری چیز ہے کہ انسان کو جو ہے وہ قتل تک آمادہ کر دیتی ہے، اسے اکساتی ہے کہ وہ قتل تک کرنے پر آ جاتا ہے۔ کیا تھی وہ بات؟ اصل میں دیکھیے بہت ایگزیکٹلی اس کے قرآن میں تو کوئی ایسی روایت نہیں ملتی، لیکن عام جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا بسائی، آدم علیہ السلام کو، اما حوا کو جو ہے اس دنیا میں بھیجا، اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نسل بڑھانی ہے، آگے انسان کی میجورٹی بڑھانی ہے زمین پر۔ تو چونکہ پہلا جوڑا تھا زمین پر، تو اس طریقے سے اما حوا جو تھی ان کو جب بھی پریگننسی ٹھہرتی تھی تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اس وقت یہ سسٹم تھا، یہ نظام تھا کہ ان کو سب ایسا جڑا جڑا بچے ہوتے تھے، ایک بیٹا ایک بیٹی، ایک بیٹا ایک بیٹی۔ اب اس طریقے سے یعنی دیکھیے آگے جو ہے وہ جنریشن بڑھانی ہے تو جوڑے کو تو ملنا ضروری ہے، تو اسی طریقے سے پھر اللہ کے حکم سے بھی یہی ہوتا تھا کہ یعنی ایک ساتھ جو جڑا بچے ہو رہے، ایک بیٹا ایک بیٹی، تو دوبارہ جو ہوگا تو اس کے ساتھ یعنی کراس میں ایسا پہلے بیٹے کا دوسرے والے حمل کی بیٹی سے شادی ہوگی۔ اس طریقے سے جوڑے جو ہے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائے تھے۔ ٹھیک ہے، اب کیا ہوا کہ دیکھیے پہلے ان کے بیٹوں کا نام آپ دیکھیے کہ حابیل اور قابیل تھا۔ حابیل اور قابیل 2 بھائی تھے۔ اب ہونا کیا تھا اکارڈنگ ٹو رول کہ جو حابیل کے ساتھ بیٹی ہوئی ہے اس کی شادی قابیل کے ساتھ ہوگی، اور جو قابیل کے ساتھ ہوئی ہے اس کی شادی حابیل کے ساتھ ہوگی۔ آتا ہے روایتوں میں ایسا کہ مطلب جو قابیل کے ساتھ ہوئی تھی تو وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، اب وہ کیا چاہ رہا تھا کہ میری شادی اسی سے ہو جائے۔ آدم علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، تم ایک ساتھ جو ہے وہ پیدا ہوئے تو تمہاری شادی نہیں ہو سکتی ہے، لیکن وہ بہت زیادہ حسد کرنے لگا۔ ٹھیک ہے، پھر آدم علیہ السلام نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، کام کرتے ہیں، قربانی پیش کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کی قربانی جو ہے وہ قبول کر لیں گے، اس بچی کی اس سے شادی ہوگی۔ ٹھیک ہے، چلیے قربانی پیش کی گئی۔ قربانی جو پیش کی گئی تو حابیل کی قبول کی گئی۔ اور اس دور میں کیا طریقہ ہوتا تھا کسی کی قربانی کی قبولیت کا کہ کھلے میدان میں ایسے ہی جو بھی تمہیں اللہ کے سامنے جو ہے وہ نذرانہ یا جو بھی اللہ کے سامنے قربانی پیش کرنی ہے، قربانی سے مراد آپ یہ مت سوچیے کہ ذبح کیا گیا، نہیں، ٹھیک ہے، قربانی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا قرب حاصل کرنے والا عمل۔ قربانی ہمارے یہاں عام کیا ہے؟ وہ بکرا ذبح کرتے نا، وہ قربانی ہو گئی، نہیں، دیکھیے قربانی نکلا ہے قرب سے، یعنی ہر وہ کام قربانی ہوگا جس سے آپ جو ہے وہ اللہ کا قرب حاصل کریں۔ وہ آپ کی نیند بھی ہو سکتی ہے، وہ آپ کا مال بھی ہو سکتا ہے، آپ کی صحت، آپ کا ایجوکیشن، آپ کے بچے، آپ کے گھر والے، کوئی بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ یہ مت سوچیے کہ ارے میں نے اپنی نیند کی قربانی پیش کی مطلب نیند کو ذبح کیا، نہیں، ایسا نہیں بالکل، ٹھیک ہے، تو اس کانسیپٹ کو کلیئر کر لے۔ ٹھیک ہے، پھر آدم علیہ السلام کے کہنے پر حابیل اور قابیل نے جو ہے وہ نذرانہ پیش کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور میں۔ حابیل کی قربانی جو ہے یعنی حابیل کا جو نذرانہ تھا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قبول کیا۔ اور کس طریقے سے پتہ چلتا تھا؟ تو اللہ کی طرف سے آسمان سے ایک آگ آیا کرتی تھی، اور جس کی نذرانے یا جس کی قربانی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو قبول کرنی ہوتی تھی وہ آگ اسے اٹھا لے جاتی تھی۔ میں تو واقعی اس واقعے کو پڑھنے کے بعد یا پہلے جو اس طریقے سے قبولیت کا ثبوت مل جاتا تھا بھائی کہ تمہاری جو ہے قربانی قبول کی گئی ہے نہیں کی گئی، تو یقین کریے شکر نکلتا ہے اللہ کا ہمارے دل سے کہ اللہ تیرا شکر ہے، آج ہم تیرا قرب پانے کے لیے جو عید الضحیٰ میں جو قربانی کرتے ہیں، نو ون دس دیٹ کہ کسی کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ کس کی قبول ہوئی کس کی قبول نہیں ہوئی۔
بس ہمیں جو ہے وہ جانور ذبح کرنے سے یہاں تک ہی ہمارا کام ہوتا ہے، جانور ذبح کر دیا، اور کسی چیز سے مطلب نہیں ہوتا ہے ہمیں۔ اللہ اکبر، سوچیے ذرا، پہلے کے لوگوں کا ایسا تھا پرٹیکولر جگہ پہ جا کر قربانی پیش کرنی ہے، آسمان سے آگ آ کے قربانی کو تمہاری جو ہے وہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ تو سوچیے جس کی نہیں ہوتی تھی تو وہ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مطلب میں کیا کہنا چاہتی ہوں، یا اس بات کے لیے واقعی آپ کے دل سے بھی شکر نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے ہم تو یوں یاد جو ہے عید الضحیٰ میں قربانی پیش کر دیتے ہیں، کسی کو کانو کان خبر بھی نہیں ہوتی کہ تمہیں قبول کیا ہے نہیں کیا، بس اللہ اور اس کے بندے کے درمیان کی یہ باتیں رہ جاتی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ رہتا ہے کہ وہ جو پیش کی گئی قربانی ہے وہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ تو اس طریقے سے جب حابیل کے قربانی کو قبول کرتے ہوئے قابیل نے دیکھ لیا تو اس کو حسد آ گئی، اب تو اس لڑکی سے میں شادی کر ہی نہیں پاؤں گا۔ جو حسد ہوا، کیا عمل ہوا ان دونوں کے بیچ میں، کیا کنورسیشن ہوا، سب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 27 سے یہاں پر اتار دیا۔ دیکھتے ہیں انشاءاللہ کیا ہے وہ بات۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اور پڑھ کر سنا دیجیے ان کو خبر آدم کے دو بیٹوں کی، ٹھیک ہے، خبر آدم کے دو بیٹوں کی حق کے ساتھ۔ حق کے ساتھ مراد یعنی یہ اسٹوری کوئی جھوٹ پہ مبنی نہیں ہے، یہ حقیقت پہ مبنی ہے اور ریئل میں ایسا ہوا تھا، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ اب بالکل اسٹوری ٹو دا پوائنٹ یہاں پہ جو ہے وہ بتائی گئی ہے۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من آخر۔ اس وقت کو بھی یاد کرو اور اس وقت کی اسٹوری ان کو سنا دو کہ جب قربانی پیش کی ایک قربانی سے قبول کی گئی دونوں میں سے ایک کی اور نہیں قبول کی گئی دوسرے کی۔ تب دیکھ لیجیے آپ، جس کی قبول کی گئی اس کا نام حابیل تھا، جس کی نہیں قبول کی گئی قابیل تھا۔ اچھا، لوگ اس میں بہت کنفیوز ہوتے، بھائی کیسے نام یاد رکھے، کون قاتل تھا کون مقتول تھا؟ تو بہت آسانی سے یاد رکھیے، قابیل قاتل، قابیل جو تھا اس نے ہی قتل کیا تھا۔ اس طریقے سے آپ یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ کبھی بھی نہیں بھولیں گی، ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر اب جب دیکھا قابیل نے کہ میری قربانی جو ہے وہ پیش کی میں نے، وہ تو قبول نہیں کی گئی۔ اچھا دیکھیے کہ پیچھے بھی میں نے نہیں، آپ لوگوں کو نہیں، سورہ یوسف میں ایک بات میں نے بتائی تھی، یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ اب اللہ نے قبول کی تو قابیل کو کیا چاہیے تھا کہ وہ اس بات پہ غور کرے کہ میرے اخلاص میں کہاں کمی تھی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میری قربانی کو قبول نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، اخلاص کی کمی ہوتی نا۔ قبولیت کا دار و مدار دو چیزوں پر ہے، ایک طریقہ دیکھا جاتا ہے اور ایک اخلاص ہے یا نہیں۔ آپ نے جو کام کیا وہ خالص اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کیا یا کوئی اور وجہ ہے؟ تو قابل کو چاہیے تھا کہ وہ دیکھتا کہ میرے بھائی میں کیا کوالٹی ہے، کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی قربانی کو پیش کی، لیکن بہت ہی الٹا ریئیکشن اس کا ہوا۔ اور کیا ہوا؟ قال لا اقتلنک، تو یہ کہنے لگا، کس نے؟ جس کی قربانی قبول نہیں، یعنی قابل۔ اگر آپ کو نام سمجھ آ گیا تو اب میں دونوں کا نام رکھ کے آپ کو اسٹوری بتاؤں گی تو شاید بات جلدی سمجھ میں آ جائے انشاءاللہ۔ کہا قابل نے ضرور میں تجھے قتل کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حابیل نے جواب دیا۔ اب دونوں کے کنورسیشن میں دونوں کے جو ہے وہ ٹاکنگ کا جو میتھڈ ہے نا اس پر بھی دھیان دیجیے۔ حابیل کہنے لگا در حقیقت اللہ تو قبول کرتا ہے متقیوں کی، یعنی جس کے اندر تقویٰ ہوتا ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی جو ہے وہ قربانی کو، اس کے نظر کو قبول کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، لئن بسطت الی یدک، ٹھیک ہے اگر تو نے ہاتھ بڑھایا، تیرا ہاتھ میری طرف، کس لیے؟ کہ تو قتل کر دے مجھے، ما انا بباسط یدی، میں تو ہرگز نہیں میرے ہاتھ کو بڑھاؤں گا تیری طرف کہ میں قتل کروں تجھ کو۔ یہ دیکھیے متقی کی کیا ہے نشانی، پرہیزگار کی نشانی، لڑائی میں پہل نہیں کرتا کبھی۔ اگر آپ لڑائی میں پہل کرتی ہیں تو اپنے اندر کے تقوی کو جو ہے وہ جھانکیے اور اس کو جانچیے،
क्या मैं लड़ाई में पहल करती हूँ? ये मुत्तकियों की, ईमान वाले की निशानी नहीं है बिल्कुल। उसने कहा बढ़ा ले तेरा हाथ तुझे बढ़ाना, मैं तो बिल्कुल भी अपना हाथ नहीं बढ़ाऊंगा कि मैं तुझे कत्ल कर दूं। क्यों भाई? किस चीज ने उसको रोका था? चाहता तो एक दो मुक्का वो भी मार देता था। क्या थी वो बात? इन्नी अखाफुल्लाह रब्बल आलमीन, बेशक मैं डरता हूँ तमाम जहान के रब अल्लाह से। ये खौफ, ये खशियत उसने रोका था उसको लड़ाई से पहल करने के लिए। वो नहीं चाह रहा था कि मैं पहल करूं और मैं भी तेरे ही गुनाह में, तेरे ही मतलब गुनाह में अजाब को मुस्तहिक हो जाऊं। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना कि जालिम अगर दो लोग लड़ रहे हैं और दोनों ही लड़ रहे हैं तो कातिल भी गुनहगार, मकतूल भी गुनहगार। तो पूछा साहबा ने, या रसूल अल्लाह मकतूल क्यों गुनहगार हो गया? तो बेचारा मारा गया। दो लोग तलवार अगर चला रहे हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वो इसलिए कि दोनों ही एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे थे। ये देखिए बराबरी का उनके अंदर कंपटीशन चल रहा था। ऐसा नहीं था कि एक मार रहा था तो एक बचा रहा था, नहीं, दोनों एक दूसरे पर हमला करके मारने की कोशिश कर रहे थे। अल्लाह अकबर। क्या पता चला? क्या एटिकेट हमको इससे सीखने मिला कि बुराई में पहल मत करिए, लड़ाई में पहल मत करिए, ये किसी भी मुत्तकी की निशानी नहीं है। क्या वजह थी इनको जो यानी कि कत्ल तक आमादा कर गई थी? अब वो क्या था? हसद। हसद की वजह से, हसद की वजह से ये जो अमल हुआ सरजमीन पर, ये जो गुनाह हुआ सरजमीन पर, दुनिया का सबसे पहला कत्ल जो काबिल ने किया था। रीजन हसद। हसद को मामूली मत समझिए, बहुत बुरी चीज है। और हसद क्या है इसकी डेफिनेशन ही हम सही से नहीं समझ पाते हैं। यही है कि किसी के पास आप कोई चीज देखें और दिल में ये ख्वाहिश करें आप कि उसके पास से वो चीज जाती रहे, वो खत्म हो जाए और वो मुझे मिल जाए। ये हसद है। और कोई भी देखिए अच्छा वेल विशर किसी का होता है तो वो बिल्कुल भी इस तरीके की ख्वाहिशात नहीं करता है। ठीक है, देखिए इंसान है, इंसान को कोई चीज लाइक डिसलाइक होती है, कभी पसंद आ जाती, कभी नहीं पसंद आती। पसंद आ जाए तो आप ऐसा नेगेटिव थिंकिंग रखने के बजाय अल्लाह से, देखिए अल्लाह सुब्हान तआला तो एक जगह फरमा रहे हैं कि मुझसे मांगो ना सारा फजल, मैं अता करता हूँ, मेरा फजल मुझसे मांगो। मैंने किसी को फजल किया है, मैंने किसी पर फजल किया है, किसी को अता किया है, तो उससे जलने चिढ़ने कुड़ने से, जेलसी हसद करने के बजाय तो मुझसे फजल मांगो। वो किस्सा जो है आगे कंटिन्यू किया जा रहा है कि फिर उसके बाद हाबिल ने ये कहा कि मैं तेरी तरफ इसलिए हाथ नहीं बढ़ाऊंगा कि मैं तमाम जहान के रब से, अल्लाह से डरता हूँ और मैं ये चाहता हूँ, इन्नी उरीदू, और बेशक मैं चाहता हूँ कि तू हकदार हो जाए मेरे गुनाह का भी और अपने गुनाह का भी, फिर तू हो जाए आग वालों में से, और यही सजा होती है जालिमों की। ये देखिए ये बताया जा रहा है। उसने कत्ल के लिए पहलने की, लड़ाई के लिए पहलने की, इसलिए अल्लाह सुब्हान ताला ने उसको उस आग से बचा लिया। और जो लड़ाई में पहल करता है, कत्ल में पहल करता है, उसकी सजा ये बताई जा रही है कि आग के सिवा कुछ नहीं है। आगे इंशाल्लाह हम देखेंगे इन डिटेल कि कत्ल की क्या सजा है। आगे देखिए इसमें सूरह माइदा में, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था, बहुत सारे कवानीन आएंगे इसमें, इस्लामिक लॉज इतने सारे आएंगे इसके अंदर, बहुत सारे, वो इंशाल्लाह हम देखेंगे। ठीक है, अब क्या हुआ अगले आयत से ही जो पता चल रहा है कि जब उसके भाई, जब अपने बचाव में कुछ किया नहीं, फतवात लहू नफ्सुहु, आसान कर दिया उसके लिए, उसके नफ्स ने कत्ल करना अपने भाई का। फकतलहू, फिर उसने कत्ल कर दिया उसका, काबिल ने हाबिल का कत्ल कर दिया। फअस्बहा मिनल खासिरीन, फिर हो गया वो कौन? वो काबिल नुकसान उठाने वालों में से हो गया। देखिए जरा, जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया कि हसद इतनी बुरी चीज है कि सगे भाइयों को एक दूसरे पर कत्ल करने पर आमादा कर देती है। दुनिया में सबसे पहला जुर्म हसद की वजह से हुआ। उसी के साथ साथ हम ये देखें यहाँ पर कि ये नोट करना चाहिए था काबिल को कि अल्लाह सुब्हान ताला ने मेरे भाई की जो है वो, उसकी नजर, उसकी कुर्बानी क्यों कबूल की। उसकी खासियत को अपने अंदर अपनाने के बजाय उसने कत्ल करना जो है वो अपने लिए मुनासिब समझा।
अब क्या करें, अब बैठा है सर पकड़ के, अब करूं, क्या कत्ल तो कर दिया मैंने इसका, अब क्या करूं। अब देखिए ये थी दुनिया शुरू की थी अल्लाह सुब्हान ताला ने, दुनिया का सबसे पहला कत्ल, इससे पहले ना किसी का इंतकाल हुआ था ना कुछ नहीं, और लाश अब वो पड़ी हुई है, यानी पहली दफा ही किसी की मौत हुई थी, लाश पड़ी हुई है, उसको कवर अप कैसे करे, उसको तो पता ही नहीं था, हसद में उसने मार तो दिया अपने भाई को। फिर अल्लाह सुब्हान ताला ने देखी कैसे तरबियत की इंसान की, फबाअसल्लाहु गुराबन, फिर अल्लाह ने भेजा एक कौवे को, यबहसु फिल अर्दी, वो खोद रहा था जमीन को, क्यों, लियुरियहु कैफ युवारी सौअत अखी, ताकि वो छुपा दे। अल्लाह सुब्हान ताला ने उस कौवे को क्यों भेजा, कि अल्लाह सुब्हान ताला उसके सामने, उसके नजरों के सामने ऐसा दिखा रहे हैं कि दो कौवे आपस में लड़ रहे हैं, लड़ते लड़ते एक ने दूसरे को मार दिया, वो जमीन पे गिर गया। अब वो क्या करे, इसको ये क्या करे, तो कौवा जो है वो जमीन को खुरेदने लगा और उस मरे हुए कौवे को उसने छुपा दिया। इस तरीके से अल्लाह सुब्हान ताला ने जो है इंसान को सिखाया कि वो कौवा वो जमीन को, ताकि वो छुपा दे उसको, वो दिखा दे उसको, क्या दिखाते कि कैसे वो छुपाए लाश अपने भाई की, ठीक है, अपने भाई की लाश को कैसे छुपाए, ये तरबियत अल्लाह ने एक जानवर के जरिए इंसान को की। अब देखिए आगे क्या कहने लगा, क़ाला या वैलता, कहने लगा काबिल, है अफसोस मुझ पर, मैं इस कौवे के जैसा भी नहीं हो सका, यानी अपने आप को उसने कमतर समझा, उसको वो अफसोस हो रहा है कि मैं इस कौवे, इस जानवर से ज्यादा जो है वो बिल्कुल अकल ही नहीं है मुझे, ये कौवे को इतनी अकल है कि अपने भाई को मार के इसने छुपा दिया और मैं अपने भाई को मार के छुपा नहीं सका। वो अपने आप को कमतर समझ रहा है, अपने आप को कोस रहा है कि मैं जानवर की तरह भी नहीं हो सका, लेकिन उसे इस चीज का बिल्कुल अफसोस नहीं हो सका कि एक मेरा भाई जिस पर मैंने हाथ उठाया, उसको कत्ल करने की धमकी भी दी, फिर भी उसे माफ कर दिया, उस भाई के जैसे बनने की कोशिश नहीं की इसने। देखिए जरा, यानी क्या यहाँ पे बताया जा रहा है, हसद कोई अच्छी चीज नहीं है। और कहने लगा अना अकूना मिस्ले हाज़ल गुरा, मैं अब कमतर हूँ, इतना बदबख्त हूँ मैं कि इस कौवे के जैसा भी नहीं हो सका मैं। या सौअत अखी, फिर उसने छुपा दिया लाश अपने भाई की, शर्मिंदा होने वालों में से। अच्छा, ये शर्मिंदगी भाई के कत्ल की नहीं थी, ये शर्मिंदगी किस चीज की थी कि मैं कौवे के जैसा भी नहीं हूँ। बहुत बड़ा लेसन है देखिए इस आयत में। एक तो ये कि इंसान को हसद नहीं करना चाहिए, दूसरा ये कि आज ये चीज बहुत आम है, लोग जो है वो जुर्म करते हैं, क्राइम करते हैं, गुनाह करते हैं, और वो गुनाह का अफसोस नहीं होता है, उस गलती का एहसास नहीं होता है, बल्कि ये होता है कि इस चीज को हम छुपाए कैसे, ये जो हमसे गलती या गुनाह या क्राइम हो चुका है, अब इसके सबूत को हम छुपाए कैसे, ये छुपाने का हुनर इंसान अपने अंदर ढूंढता है कि इस गलती को मैं छुपाऊं कैसे। अभी मेरे को ये टैलेंट सीखने का है, जैसे कि ये काबिल ने किया। देखिए अल्लाह सुब्हान ताला का ये सिस्टम है, ये निजाम है कि अल्लाह सुब्हान ताला इंसान के घमंड को तोड़ने के लिए कभी कभी जानवरों से कुछ कुछ सिखाते हैं। फिर आजकल के लोगों का एक जो जहन, जो एक सेटअप है इवोल्यूशन का, कहते हैं ना कि इंसान पहले बंदर था और उसका जो इवोल्यूशन हुआ है इंसान का, तो वो इस तरीके से हुआ है कि वो बंदर था, आहिस्ता आहिस्ता इंसान बना है। तो कहीं ना कहीं इंसानों के जहन में ये बात कहीं ना कहीं बैठी हुई है, अच्छा हम जानवर थे तो हमारे अंदर भी जानवरों जैसी कुछ सिफत होनी चाहिए। जैसे कि आप वेस्टर्न कंट्रीज में इस चीज को बहुत ज्यादा अच्छे से समझ सकती हैं कि वो लोगों का क्या सोच है, अच्छा हम जब जानवर से इंसान बने हैं तो ठीक है, चलो जानवर जैसी खासियत अपनाते हैं। क्या खासियत थी जानवर की, कपड़े नहीं पहने, हम भी भाई जानवर से इंसान बने तो हम भी कपड़े ना पहने। और उनमें जो है देखिए कि बच्चों के पालने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है जानवरों में, कि जिस तरीके से इंसान अपने बच्चों की टेक केयर करता है, परवरिश करता है, जानवरों में ये बात नहीं होती। कुछ टाइम देखभाल करते, फिर उनमें ऐसा है कि कोई हुकूक नहीं है,
जब बच्चे माँ बाप बच्चों को नहीं पाल रहे हैं तो कोई सेंस ही नहीं है कि बच्चे जो है माँ बाप को संभालें, जब माँ बाप बच्चों को नहीं संभाल रहे जानवरों में। यही सेंस जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज में है। इसीलिए ओल्ड हाउसेस आपको बहुत मिलते होंगे वहां पर, कि ओल्ड हाउसेस में ले जाकर माँ बाप जब बूढ़े हुए तो वहां, तो अल्लाह का शुक्र अदा करे कि अल्लाह सुब्हान ताला ने इस्लाम जैसा खूबसूरत दीन हमें दिया, उम्मत मोहम्मद बनाया, और सबसे बड़ी नियामत अपने कलाम को सीखने की तौफीक दे रहा है अल्लाह सुब्हान ताला। ताकि हमारा तो बिल्कुल वो हमारा ईमान नहीं इस चीज पर, या हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है। साइंस गलत है कि नहीं यहाँ पर? जब अल्लाह सुब्हान ताला कह रहे हैं कि सबसे पहले इंसानियत को जब बनाया मैंने, इंसानों में सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम को बनाया और उनको मिट्टी से बनाया, यानी इंसान शुरू से ही इंसान है। ठीक है, अभी देखिए जैसे जैसे सर्च हो रहा है, रिकवर कर रहे हैं लोग, डिस्कवर करते जा रहे हैं दुनिया को, साइंस की बहुत सारी चीजें वो गलत साबित कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू अल्लाह सुब्हान ताला की किताब। अल्लाह सुब्हान ताला की किताब के अकॉर्डिंग वो बहुत सारी चीजों को एक्सेप्ट करते कि हमने यहाँ पर गलती की है। अब ये था इंसानियत का सबसे पहला कत्ल, रोए जमीन पर सबसे पहला कत्ल, सबसे पहली मौत। अल्लाह मैं तेरी रहमत की उम्मीदवार हूँ, फिर मुझे एक लम्हे के लिए भी मेरे नफ्स के हवाले न कर और मेरे सब हालात संवार दे, क्योंकि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है। अल्लाह मैं तुझसे नफ़े बख्श इल्म, पाकीज़ा रिज़्क़ और कबूल होने वाले अमल का सवाल करती हूँ। ऐ अल्लाह मुझे फ़ायदा दे उसके साथ जो तूने मुझे सिखाया है, और मुझे सिखा जो मेरे लिए फ़ायदेमंद हो, और मेरे इल्म में इज़ाफ़ा फरमा दे। आमीन। अल्लाह मेरे गुनाहों को बख्श दे, मेरे घर में वुसअत फरमा और मेरे रिज़्क़ में बरकत अता फरमा। अल्लाह मुझ पर मेरे बुढ़ापे के करीब और मेरे उम्र के ख़ात्मे तक अपना रिज़्क़ कुशादा कर रखना। अल्लाह मेरी किफ़ायत को अपने हलाल के साथ अपने हराम से बचा, और मुझे अपने फ़ज़ल से अपने सिवा हर किसी से बेनियाज कर दे। आमीन या रब्बी। अल्लाह जो रिज़्क़ तूने मुझे अता किया है उसमें मुझे क़नाअत और बरकत अता फरमा, और मुझे हर गायब होने वाली चीज़ का बदला भलाई के साथ अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। ए अल्लाह कोई काम आसान नहीं मगर जिसे तू आसान कर दे, और जब तू चाहता है मुश्किल को आसान कर देता है। तो अल्लाह इन दुआओं के साथ मैं तुझसे दुआ करती हूँ कि तेरी किताब को समझना हम पर आसान कर दे, तेरी किताब को समझकर उस पर अमल करना हमारे लिए आसान कर दे इंशाअल्लाह। आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन या रब्बल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।